মাত্র 325 টাকায় 10 রকমের আইটেম দিয়ে কলকাতার বুকে, বলতে পারো হাওড়ার বুকে, এই প্রথমবার একটা অ্যাফোর্ডেবল থালি নিয়ে চলে এসেছি আমরা। শুকনো যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু নেই। দ্যাটস দ্য অ্যাম্বিয়েন্স, মানে মারাত্মক লেভেলের একটা অ্যাম্বিয়েন্স আছে। খাওয়া যাক। একদম জুসি আর টেন্ডার একটা চিকেন, দেখো একদম একটা রেডিস ব্যাপার আছে। তার সাথে একটা পেঁয়াজ। গ্রেভিটা দিয়ে আগে ট্রাই করি। হ্যালো গাইস, ওয়েলকাম ব্যাক আওয়ার ইউটিউব চ্যানেল। ফার্স্ট অফ অল অনেক দিন বাদে আবার এই ফ্রেমটা নিয়ে চলে এসেছি। আগাম সবাইকে পয়লা বৈশাখের শুভেচ্ছা জানিয়ে ভিডিওটা শুরু করছি। দেখো পয়লা বৈশাখ তো সামনেই, ওই জন্য সবাই বেশি যাদের কন্টেন্ট ক্রিয়েটার যারা ফুড ব্লগিং করে তাদেরকে দেখছি সবাই বাঙালি থালি প্রেজেন্ট করছে সবার সামনে। আচ্ছা, যারা আমাদের মতো আছো, যারা বাঙালি থালিটা বাদ দিয়ে অন্যরকম কোনো থালি ট্রাই করতে চাইছো, তাদের জন্য কিন্তু নিয়ে চলে এসেছি অ্যাফোর্ডেবলে একটা রাজকীয় থালির। যারা আমাদের মতো আছে, যারা মায়ের হাতের বাঙালি খাবার ছেড়ে অন্য কোনো বাঙালি খাবার ভালো লাগেই না, তাদের জন্যই আজকে স্পেশালি এই থালিটা আমরা নিয়ে এসেছি, যেটার মধ্যে কিন্তু থাকবে 10টারও বেশি আইটেম। আর খরচা পার পার্সন কিন্তু 300 টাকারও কম খরচা পড়বে। তো দারুণ একটা জায়গার খোঁজ দেবো আজ, দারুণ একটা থালিরও খোঁজ দেবো আজ। একদম ভিডিওটা মিস করো না। তো আমি পুলক, আমি পূর্বা, তোমরা দেখছো পেটুক কলকাতা অন ইউটিউব। স্টে টিউন উইথ আস। তো দ্যাটস আওয়ার ডেস্টিনেশন, দা পাপ্পু রেস্টুরেন্ট। তো চলো ভেতরে যাওয়া যাক। প্রথমে অ্যাম্বিয়েন্সটা দিয়ে শুরু করি, তারপর খাবার দাবার দিয়ে শেষ করবো। চলো। দ্যাটস দ্য অ্যাম্বিয়েন্স, মানে মারাত্মক লেভেলের একটা অ্যাম্বিয়েন্স আছে এখানে, দেখতে পাচ্ছ। মানে একটা রাজকীয়, যেরকম থালির কথা বলেছি তোমাদেরকে, তেমন হচ্ছে রাজকীয় একটা অ্যাম্বিয়েন্স আছে এখানে। দেখো বিভিন্ন একদম সোফা কাম একদম চেয়ারের সেটগুলো আছে। আর বেশ অনেকগুলোই সিটিং আছে, মানে 50 জনের মতো সিটিং এখানে কিন্তু অ্যাভেলেবেল আছে। कैसे बोलिए? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बढ़िया हो। तो ये मतलब ये थाली कितना टाइम से चल रही है मुझे? ये थाली हमारे फिलहाल 3 साल से स्टार्ट है, 3 साल से चल रहा है फिलहाल। अच्छा, तो अभी इसमें ये बहुत हमारा फेमस थाली है यहाँ का। फेमस थाली। बिल्कुल बिल्कुल। अच्छा, जो भी आता है ये नाम सुन के आता है, नॉनवेज प्लेटर, अलियामीन प्लेटर इसका नाम है हम लोग का। ठीक है, इसमें आपको अलग अलग मिल तरह रहा है के बोलिए? कबाब मिलेंगे। देखिए सबसे पहले तो आप हरियाली टंगड़ी, ये अच्छा। आपका है आप मलाई टंगड़ी, मलाई ये टंगड़ी। आपका है आपका नॉर्मल रेड टंगड़ी, तंदूरी टंगड़ी जो तंदूरी होता है। टंगड़ी, हाँ। और इसमें है आपका ये प्यारी सीख कबाब। अच्छा, प्यारे सीख ठीक है, कबाब रहता है। ये अच्छा, हम लोग एक स्पेशल बनाया हुआ है। ठीक है, ये वाला। जी हाँ। अच्छा, ये भी तंदूरी चिकन से बनाया हुआ है। इसमें ग्रीन चटनी डाल के हम लोग स्पेशल ये तैयार किया हुआ है। ठीक है, अच्छा, और ये आपका 2 पीस चिकन बटर है, ये आपका हैदराबादी चिकन है और चिकन भुना, और साथ में बिरयानी है, ये अच्छा। प्यारे शामी कबाब है। अच्छा, और ये सीख कबाब जो क्या है, वो मटन से बनता है या चिकन से? नहीं, चिकन चिकन से बनता है। अच्छा, चिकन कीमा से चिकन बनता है। कीमा से और ये बनता आपका 2 पीस कुलचा। है। अच्छा, ये जानना है, ये थाली क्या शेयरेबल है या एक ही पर्सन के नहीं, लिए? आप शेयर कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं बिल्कुल तो कोई? बिल्कुल। अच्छा, इस थाली का प्राइस बता दीजिए, कितना ये प्राइस है? आपका है 650 का। 650 का जी थाली जी है जी, ये, मतलब थोड़ा सा इंक्रीज हुआ है। बिल्कुल पहले बिल्कुल। 550 था, मैंने 550 जो था, देखा। अभी इंक्रीज हुआ है, क्योंकि आप समझ ही सकते हैं हर गैस का जगह है गैस कुछ का जो गैस क्राइसिस का चल रहा है। क्राइसिस, चिकन का हाँ, क्राइसिस हाँ, हाँ। इंक्रीज हुआ है तो थोड़ा। आपका रेस्टोरेंट का सिर्फ एक तो एड्रेस, हमको प्रॉपर एड्रेस बता दीजिए, तो आने में जी हाँ, ऑडियंस ये है आपका 8/6 नटवरपाल रोड, अच्छा, टिकियापाड़ा। ये तो कदमतला बस स्टैंड से भी तो हाँ बिल्कुल, कदमतला बस स्टैंड से भी आ सकते हैं, आ बिल्कुल। सकते हैं। और यहाँ से आप यहाँ से भी आ सकते हैं, क्या उसको बोलते हैं, टिकियापाड़ा, टिकियापाड़ा से भी आ सकते हैं, बिल्कुल। अच्छा, ये विधुभूषण स्कूल सबसे बेस्ट होगा, विधुभूषण स्कूल। अच्छा, विधुभूषण स्कूल। अच्छा, इसका आपका जो खुला कब से कब तक रहता है? ये सुबह हमारे 12:30 1 बजे से खुल जाते हैं, रात के 11 बजे 11 बजे तक हो जाता है, बिल्कुल मंडे टू सैटरडे या संडे को? एवरीडे, एवरीडे खुला, एवरीडे एवरीडे खुला खुला रहता है। जी तो जी ये जो थाली है, ये जी तो जी। मतलब
मतलब सारा जो साल है पूरे साल अवेलेबल ही रहेगा, बिल्कुल बिल्कुल। available रहेगा। आप मॉर्निंग में आओ, मतलब कि डे टाइम में आओ या नाइट को आप अवेलेबल। अच्छा, पूजा में भी ये थाली में कोई क्राइसिस नहीं होगा? नहीं नहीं नहीं, पूजा में भी थाली, बिल्कुल ये पूजा बिल्कुल में ज्यादा चल रहा है बिल्कुल ये ज्यादा सब। ये चलता है। हम लोग ये कुछ बंद करें ना करें, कुछ स्टॉप करें, मगर ये हमेशा ऑन रहता है। अच्छा, बिल्कुल। ऐसे थाली और कौन कौन सा है ऐसे थाली? ये एक ऐसा थाली है आपका, हमारा एक बिरयानी कॉम्बो है, अच्छा। और एक आपका चाइनीज कॉम्बो है। अच्छा, ये 3 कॉम्बो सबसे आपका रेस्टोरेंट में यही सबसे, हाँ, सबसे बेस्ट, क्योंकि ये शेयरेबल है। शेयरेबल और वो जो है आपका जो अच्छा। बिरयानी और आपका चाइनीज कॉम्बो है, वो एक बंदे के लिए ठीक है, एक उसी बंदे हिसाब के से तैयार किया हुआ। ये लेकिन क्या आप वो भी आराम से, शेयरेबल है? बिल्कुल वो भी शेयरेबल है, आप ये भी शेयरेबल कर सकते हैं। ये तो आराम से शेयर 2-3 बंदे आराम से खा लेते आराम से खा हैं। 2 बंदों के लिए भी मुझे लगता है ये हैवी हो जाता है। हैवी। अगर यहाँ पर आते हैं कुछ बंदे एक्स्ट्रा रोटी ले लेते हैं या एक्स्ट्रा कुछ भी बिरयानी एक पीस एक्स्ट्रा, 2-3 दिन का इसमें आराम से ऐड हो ऑन जाता है। एक्स्ट्रा कर सकते हैं बिल्कुल बिल्कुल कोई- बिल्कुल, ऐसा कुछ नहीं, इशू नहीं है कि आप ये नहीं ले सकते, वो नहीं, आपको इसी में करना पड़ेगा, एक ही बंदा रहेगा, ऐसा कुछ नहीं है। आप 2-3-4 बंदे भी आके इसमें खाओ, हमें कोई इशू नहीं। থ্যাংক ইউ সো মাচ। मतलब এতগুলো খাবার আছে, তাও আমি দাদার সাথে এতক্ষণ ধরে কথা বললাম। তো এবার খাওয়া দাওয়াগুলো করা যাক। থ্যাংক ইউ সো একদম মাচ। এনজয় করিए, থ্যাংক ইউ। দেখো, আমার মতো মানুষেরা দাদার সাথে এতক্ষণ কথা বলার পরে এই বিরিয়ানির মহা কম্বো থালিটাকে সামনে রেখে এতক্ষণ ধরে বসে আছে শুধু তোমাদের জন্য ভিডিও নেওয়ার জন্য। তো হাত পাত ঘষে একদম তাড়াহুড়ো করে এই থালিটাকে কমপ্লিট করতে হবে আমাদেরকে। তো চলো খাওয়া যাক। এটা হচ্ছে এখানকার হচ্ছে এই বলতে পারো দা পাপ্পু রেস্টুরেন্টের এখানকার হচ্ছে অথেন্টিক একটা ফেমাস আইটেম। এটা হচ্ছে তন্দুরি কাবাবি। তন্দুরি যে পিসটা হয় সেটার সাথেই গ্রিন চাটনি দিয়ে, লেবু দিয়ে, পেঁয়াজ দিয়ে একটা টস করে দেয়। ঠিক আছে, এখানে পেঁয়াজ আছে, লেবু আছে, মানে তোমাদেরকে আলাদা করে আর গ্রিন চাটনি বা লেবু পেঁয়াজ দিয়ে ডুবিয়ে খেতে হবে না এই কাবাবটা খাওয়ার সময়। তো এই কাবাবটা এরম ভাবে নেওয়া যাক। আচ্ছা, সবাই তো বেশিরভাগই প্রথম পার্টেই যেরকম বলেছি, সবাই বাঙালি থালি দেখাচ্ছে, অথেন্টিক বাঙালি থালি। তো একটু কমেন্ট করে বলো যে এই মহারাজা থালিটা তোমাদের কেমন লাগলো। একদম বিরিয়ানি আছে, কাবাব আছে, সবকিছু আছে এটার মধ্যে। প্রাইসটা একটু বেড়েছে বিকজ গ্যাসের এত ক্রাইসিস। তো খাওয়া যাক, এটাকে দেখো। খাওয়া যাক। দেখো এখানে ফোকাস কর, একদম জুসি আর টেন্ডার একটা চিকেন। দেখো একদম একটা রেডিশ ব্যাপার আছে, তার সাথে এরকম একটা পেঁয়াজ। ফাটাফাটি। 550 টাকা ছিল, এখন 100 টাকা বেড়ে গিয়ে 650 টাকা হয়েছে। তার সাথে এই টেংরি কাবাবটার কি নামটা বললো? হরিয়ালি টেংরি কাবাব, তাই তো? আচ্ছা, হরিয়ালি টেংরি কাবাব। এটা হচ্ছে মালাই কাবাব, আর এটা হচ্ছে নর্মাল টেংরি কাবাব। তো হরিয়ালি টেংরি কাবাবটা আমরা খাই। বেশিরভাগই এখানে কিন্তু টেংরি কাবাবই আছে, অন্য কোনো পিস কিন্তু নেই। ঠিক আছে, খাওয়া যাক এটা। জুসটা দেখতে পাচ্ছ চিকেনে, একদম যে শুকনো যে ব্যাপারটা সেটা কিন্তু নেই। রেডি? তো এত বড় খাবারটা তো মানে দুজন ইজিলি শেয়ার করতে পারে। ওকে আমি পুরো ইজিলি শেয়ার করার আগে তুই তোর হাতটা গোটা, নাহলে পুরো। আমি আজকে একটা ভালো জামা পরে এসেছি, আজকে ভালো দিন দেখে। যাই হোক, এত বড় প্লেট ও সবটাই খাবে বলছিল। আমি বললাম না, দুটো স্টার্টার তুই খা, দুটো আমি খাই। এখানে একটু দেখাই, এখানে দেখো প্রচুর পরিমাণে বাটার এখান থেকে পড়েছে। মানে আমরা যেহেতু অনেকক্ষণ স্যুট করেছি, ছবি টবি তুলেছি, একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে ব্যাপারটা, একটু বাটারটা ঝরে গেছে। একটু বাটার লাগিয়ে নিয়ে, এটা হচ্ছে মালাই কাবাব। মালাই কাবাবটা খাওয়া যাক। ভালো জুসি, একটু ক্লোজে আয়। ভালো টেন্ডার আছে মাংসটা, একটু ঠান্ডা হয়ে গেছে। এই যে প্রচুর পরিমাণে টেন্ডার, মানে বেশি টানা হেঁচানোর কোনো ব্যাপার নেই, আরামসে খুলে আসছে। এটা বেশ ভালো লেগেছে। জানি না এটার টেস্ট কিরকম, কিন্তু এটা বেশ একটু হালকা ক্রিমি, একটুখানি বাটারি টেস্ট আছে এটার মধ্যে। আর তারপরে খাই হচ্ছে আমার ভীষণ প্রিয় এই টেংরি কাবাবটা। সব কটা একদম একদম টেন্ডার, ভীষণ ভালো, বেশ সুন্দর সেদ্ধ হয়েছে। যারা আমাদের মতো আছো, যাদের মারা বেশ ভালো বাড়িতে বেঙ্গলি খাবার বানায়, তোমরা চাও না যে বাইরে গিয়ে
আমরা কোন বাঙালি খাবার ট্রাই করি বাড়িতেই বেশ ভালো পেয়ে যাই, তাদের জন্য এটা বেশ ভালো একটা অফার। আমাকে বললো যে রুটিটা একবার ট্রাই করে নিতে, ও বিরিয়ানিটা ভালোবাসে, ও বিরিয়ানিটা খাবে। তো এখানে এখানে দেখো 4 পিস রয়েছে মাসালা কুলচা, এরকম সুন্দর। 4 পিস না, আসলে 2 পিস ওটা। এটাকে 4 পিসই বলে ওরা, সেইটাই হিসেবে বললাম আমি। এটা ইজিলি শেয়ারেবল ফর 2। এটা বেশ এখনো পর্যন্ত নরম আছে, বাটার লাগিয়ে দিয়েছে, বেশ গাজর ধনেপাতা এসব কিছু দেওয়া রয়েছে, বেশ সুন্দর। আর বাটার দেওয়া রয়েছে, বাটারটা সোপ হয়ে গেছে, ঠান্ডা হয়ে গেছে বলে। আচ্ছা, এটা দিয়ে আমি এই গ্রেভিটা দিয়ে আগে হুম 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 আমি এটা কি গ্রেভি সেটা ভুলে গেছি, দাদার কথাটা শুনে আমাকে বলতে হবে। মানে এতগুলো আছে তো ভুলে যাওয়াটাই স্বাভাবিক। একদম একটা টক টক মিষ্টি মিষ্টি ফ্লেভার, বাটারের ভালো গন্ধ আসছে। এখানে 2 পিস এটার মধ্যে 2 পিস চিকেন রয়েছে, দেখো এরকম সাইজের 2 পিস চিকেন রয়েছে। এটা যতদূর সম্ভব বাটার চিকেন বা টিক্কা কাবাব টাইপের কিছু হবে। বাটার চিকেন। এটা বাটার চিকেন তাই না? ও, ভালো জিনিসটাই চুজ করেছি। দেখো চিকেনটা কতটা সফট আমি দেখাই। আমার এক হাত দিয়ে সুন্দর ছিঁড়ে আসলো চিকেনটা। আমি চিকেনটা একটু ট্রাই করি গ্রেভিতে ডুবিয়ে। হুম, দুর্দান্ত খেতে, দুর্দান্ত, ফাটিয়ে খেতে। এটা একদম বেস্ট বেস্ট। আমি কাবাব দুটো খেয়েছি, এটা খেয়েছি, টেস্টটা দুর্দান্ত। যে 650 টাকায় দিচ্ছে বলে এতগুলো আইটেম, এতগুলো ননভেজ স্পেশালি, যে খারাপ বা টেস্ট নেই সেরকম ম্যাক্সিমাম জায়গায় যেটা হয় সেটা কিন্তু একদমই নয়। যারা এখানে আসবে তারা একদমই ডিসঅ্যাপয়েন্টেড হবে না, সেটুকু আমি বলতে পারি। তো এরপরে আরেকটা গ্রেভি রয়েছে, সেটাও কি নাম আমি সবকিছু লিখে দেবো, এতগুলো নাম তো আসলে ভুলে গেছি। সুন্দর বাটার নানটা নিয়ে এটা আমার মনে হচ্ছে উইথ বোন আছে, দেখি এটা পিসটা, হ্যাঁ উইথ বোন। এটা পিসটা অনেক বড় সাইজের, একটা দুটো পিস রয়েছে। আমি হাত দিয়েই দেখাচ্ছি কারণ চামচ দিয়ে এত বড় পিস তোলাটা অসম্ভব ব্যাপার। আমি এখান থেকে একটু চিকেন নিয়ে ক্লোজে নিয়ে, এটা চিকেন নিয়ে, এগুলো ভীষণ সফট, দেখো এরকম ইজি ভেঙে আসলো। একটু গ্রেভি নিয়ে আর উপর থেকে আমি একটুখানি কায়দা কানুন মারি, এখানে যে ধনেপাতা দিয়ে পেঁয়াজ দিয়ে করা আছে এটা একটু দিই, দিয়ে মুখে এতটা ঢুকেছি, কথা বলতে কষ্ট হচ্ছে। এটা একটু দেখা যাবে এই প্রিপারেশনটার মধ্যে। দেখো এই গ্রেভিটার মধ্যে এরকম দেখো কারি পাতা এইসব দেওয়া রয়েছে। আর এটা বেশ একটু ঝাল ঝাল মশলাদার, বেশ সুন্দর একটা স্পাইসি ব্যাপার আছে। মানে এটা যতটা টক টক ট্যাঙ্গি একটা ব্যাপার ছিল, এটার মধ্যে একটা স্পাইসি একটু সাউথ ইন্ডিয়ান টাইপের একটা টাচ রয়েছে। আমার এটা কিন্তু বেশ ভালো লেগেছে। তাও আমি একটু চিকেনটা দিয়ে গ্রেভিটা দিয়ে ট্রাই করি। চিকেনটাই যে ছাড়িয়ে নিয়ে গ্রেভিতে যে কারি পাতাটা রয়েছে সেটা দিয়ে এবার খাওয়া যাবে। এতক্ষণ অব্দি আমি 4টে আইটেম আর তার সাথে মশালা কুলচাটা ট্রাই করেছি, সব কটা আমার দুর্দান্ত লেগেছে। এবার ও বিরিয়ানিটা আরেকটা গ্রেভি আইটেম আছে, সেটা ট্রাই করে বলুক কেমন লাগছে ওর। দেখো বিরিয়ানি খাবো, বিরিয়ানিটা তো হাত দিয়েই খাবো, সেই জন্য বিরিয়ানিটা এখান থেকে নিয়ে এই থালাতে তোলা যাক, তুলে তারপরে খাবো গ্রেভির সাথে। তার আগে বলছি, তার আগে এইটা চিকেন পেয়ারে কাবাব আছে, এই যে চিকেন পেয়ারে কাবাব এইগুলোকে বলে, এটা হচ্ছে 2 পিস আছে, ঠিক আছে। চিকেন পেয়ারে কাবাবটা ট্রাই করা যাক একটুখানি। এটার মধ্যে দেখো ভেঙে নি, রেডি। এই যে চিকেন পেয়ারে কাবাবের মধ্যে টমেটো আছে, যেমন ওই মানে শিখ কাবাব যেমন হয়, শিখ কাবাবটা অনেক সময় চিকেনের চাংস দিয়ে হয়। পাকিস্তানে যেমন এই যে গালৌটি কাবাব যেমন হয়, যেটা মাটনের হয়, মানে জিভ দিয়ে জল বেরিয়েছে এই কথা বলতে বলতে, সেরকমই এটা চিকেনের শিখ কাবাব। এখানে ধনে পাতা আছে, টমেটো আছে, সবকিছু স্ম্যাশ করে এই কাবাবটা তৈরি করা হয়, পেয়ারে কাবাব। এটা খাওয়া যাক। জুসি আছে। তোমরা চেষ্টা করবে
এটাকে অর্ডার দিয়ে যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খেয়ে ফেলা, কারণ দেখো পাখা চলছে, এসি চলছে, গরমা গরম খাবারটা তো আসেই, তার সাথে সাথে ঠান্ডা হয়ে যায়। তো বিরিয়ানিটা ট্রাই করি। এরকম একটা সাইজের আলু আছে, আর একটু রাইস নিই, একদম সামান্য একটু রাইস নেবো, আর তার সাথে এই চিকেনের লেগ পিসটা যেটা আছে সেটা নেবো। আচ্ছা, এই গ্রেভিটাও আমি নিচ্ছি। একটু গ্রেভি নিই। কি একটা, এটা আচারই কি একটা মশলা কিছু একটা হবে, এটা আচার আচার ফ্লেভার তো আমি পাচ্ছি, নামগুলো আমরা সবকটাই ভুলে গেছি, সবকটাই ভুলে গেছি। তো বিরিয়ানিটা প্রথমে একটুখানি শুধু আলু দিয়ে বিরিয়ানিটা খাওয়া যাক একটুখানি, কারণ আমি এরকম আলু দিয়ে মাখিয়ে, আচ্ছা এটা একটু কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানি, যেহেতু একটুখানি লাইট আছে বিরিয়ানিটা, তার সাথে গ্রেভি নিলে কিন্তু ফাটাফাটি একটা কম্বো আছে। ওদের এই বিরিয়ানি কম্বোটা ওদের কিন্তু অ্যাভেলেবেল 300 টাকা, দেখলাম না, আগে ছিল 220 টাকা, এখন 300 টাকা হয়েছে ওটা। তো ওই বিরিয়ানি কম্বোটাও তোমরা ইজিলি একজন খেতে পারবে। তো খাওয়া যাক এটা। যেমনটা বলেছি কলকাতা স্টাইল বিরিয়ানি, একটু লাইট বিরিয়ানি, একটুখানি গ্রেভিটা দিয়ে ট্রাই করি, দেখি একটু মজাদার হয় কিনা। খাওয়া যাক। গ্রেভিটা একটু মিষ্টি মিষ্টি, একটু আচারি আচারি ফ্লেভার আছে, যেমন বলেছে এটা আচারি কোনো একটা গ্রেভি, মানে স্মেলে আমি বুঝতে পেরেছিলাম। তার সাথে বিরিয়ানিটা অসাধারণ লাগছে, তার সাথে এই চিকেনের লেগ পিস, এটা একটু ফাটাফাটি, মানে 600 টাকাতে এরকম একটা কম্বো, আবার দুজন মিলে তোমরা খেতে পারো ইজিলি এই কম্বোটাকে, মানে ওয়ার্থ ইট পুরোপুরি। তো এতগুলো খাবার দাবার আছে, ও আর আমি মিলে কমপ্লিট করি। ও তো খাওয়ার জন্য ল্যাকপ্যাক ল্যাকপ্যাক করছে, মানে ওর জিভে অলরেডি জল পড়ছে, ঠিক আছে। তার সাথে তারপরে খাবার শেষ হওয়ার পরে আর একটা খাবার নিয়ে তোমাদের সামনে আসছি। তো এতগুলো খাবার খাওয়ার পরে দাদার তরফ থেকে চলে এসছে ডেজার্ট আইটেম, যেটা হচ্ছে ওনাদের ফেমাস এই, দাঁড়াও দেখাই, ফেমাস এই ফালুদা কুলফিটা, যা ফালুদা কুলফিটা, যেটা হচ্ছে হয়তো মেবি ম্যাঙ্গো বা কেশর, আমি জিজ্ঞাসা করতে ভুলে গেছি, কেশর। এটা এবার খাওয়া যায়, একটু ক্লোজ থেকে নে, ফোকাস হয়েছে। খাওয়া যাক। ছোট ছোট বাদামের বাইট রয়েছে, এটা কেসের কুলফি। হ্যাঁ, কেশরের অ্যারোমা রয়েছে, মারাত্মক ঠান্ডা। এতক্ষণ এগুলো খেয়ে তারপরে না মুখটা পুরো জমে গেল। তো খাবারটা শেষ করে নেওয়ার পরে লাস্ট পার্টে তোমাদের সাথে দেখা হচ্ছে। আচ্ছা, প্রথমে যখন খাবার দাবার গুলো যখন দিয়েছিল তখন মনে হয়েছিল যে দুজন মিলে তো ইজিলি শেষ করে দেবো, কোনো ব্যাপার না, আমি একাও শেষ করে দেবো দুজনে। তারপরে আস্তে 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 টামিটা ফুল হচ্ছে, সবকিছু ফুল হচ্ছে, এতটা অব্দি ভরিয়ে নিয়েছি অলরেডি, ঠিক আছে। খাবার দাবার গুলো, ফোনটা সাইলেন্ট করার চেষ্টা করলো, সাইলেন্টটা হলো না। খাবার দাবার গুলো তো দুর্দান্ত লেগেছে, সবকটার টেস্ট খুবই ভালো ছিল। তোমরা যেমনটা বললাম যত তাড়াতাড়ি সম্ভব খাবার দাবার গুলো তাড়াতাড়ি কমপ্লিট করো, গরম গরম থাকতে থাকতে, কারণ এখানে এসি চলছে, পাখা চলছে, ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার চান্স খুব বেশি। আর এখানে কাবাব আছে, তো ঠান্ডা হয়ে গেলে একটুখানি উদ্ভট টাইপের খেতে লাগে কাবাবটা, সত্যি কথা। বিরিয়ানি আছে যেটা উদ্ভট লাগে। এবার বলো তুমি। হ্যাঁ, তো যেটা বলছিলাম যে আমরা প্রথম থেকে বলে এসেছি যে এই মানে খাবারটা হচ্ছে ইজিলি শেয়ারেবল ফর টু, কিন্তু আমি বলতে পারি একদম মানে হরপ করেছে ইজিলি শেয়ারেবল ফর থ্রি, মানে একটা এক্সট্রা নান নিয়ে নিলে আরামসে তিনজন খেয়ে নিতে পারো। খাবারগুলো দুর্দান্ত লেগেছে। আশা করি অনেক কষ্ট করে বানানো ভিডিওটা তোমাদেরও খুব ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে অবশ্যই চ্যানেলটাকে সাবস্ক্রাইব করে দিও, পাশে থাকা বেল আইকনটাকে ক্লিক করে দিও, আর আমাদের সাথে বেশি বেশি কানেক্টেড হতে পাশে থাকা ইনস্টাগ্রাম পেজটাকে একটু ফলো করে দিও। কমেন্টে জানিও কেমন লাগছে। তার বেশি কথা বলাচ্ছি না, চলো টাটা। অন্য